عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وعن الذي كان منا يا ربنا واعف
وهو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمسنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين أصلح الله المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا ولي الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا وارد الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا وارد الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة بالقبول إلى حضرة النبي رسول محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة Alhamdulillah Bapak Ibu yang saya muliakan, kita di malam hari ini bisa istiqomah ngaji. Semoga ngaji kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita sebab ngaji ini, semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 20 menit pertama kula badhe matur masalah bab kurban. Sisanya kula mungkin melanjutkan pelajaran kemarin. Bapak Ibu, kurban itu sederhana, dikatakan wa yajuzu tathiyatu ada salah satu hayawan. Yang boleh dikurbankan itu hanya 3 hewan. Yang pertama adalah kambing, wa kadzalika al-kabsyu, begitu juga wedhus gibas. Nah, beberapa ulama berpendapat yang sunnah wedhus gibas. Kenapa? Kanjeng Nabi Ismail ketika mau disembelih diganti sama wedhus gibas. Makanya beberapa kiai berpendapat aku lebih suka wedhus gibas karena sesuai dengan kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua itu adalah sapi, pada dikala jamus, begitu juga kerbau boleh.
Yang ketiga adalah unta. Unta ini adalah hewan yang sunnah untuk kita sembelih. Pak, dari tiga hewan itu mana yang paling afdol? Menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, yang paling afdol adalah yaitu yang paling afdol itu adalah unta. Kenapa unta? Karena unta ini adalah hewan yang mana dagingnya paling banyak. Bagi Bapak Ibu ya. Tapi dibantah, ya enggak dong. Nah, wedhus tiba setuju lebih banyak daripada unta. Tapi ini perdebatan ulama. Sami, bolehkah kita berkorban menggunakan hewan yang hamil? Bolehkah kita berkorban menggunakan hewan betina? Boleh, nggak ada perbedaan pendapat. Cuman perbedaan itu muncul, yaitu ketika terjadi perbedaan. Apakah korban itu kemudian boleh hamil atau tidak? Kalau hewan betina boleh ya, boleh. Tapi pertanyaan hamil boleh tidak? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami nggak boleh. Kenapa? Kalau hewan perempuan betina hamil itu biasanya dagingnya berkurang. Nah, ya? Dibantah sampai Imam nih loh, ya berkurang Mas Ibnu Hajar. Tapi kan diganti daging tersebut oleh bayi yang cempe yang ada di perutnya si nabi. Jadi akhirnya Imam Romli mengatakan hukumnya boleh. Paham Bapak Ibu ya? Jadi kurban pakai hewan betina saya ingin mengatakan boleh. Larang putih jalan apa betina? Tasik lawan jalan. Dan Jawa Timur kata kurbannya yang betina karena lebih murah dan gede. Kemudian tidak boleh berkorban menggunakan 5 hewan. 1. Al-ja'ul bayyin, al-aura'ul bayyin, kemudian hewan yang nafsul lahmi, kemudian hewan yang terlalu kurus, hewan yang matanya buta total, itu gak boleh. Kalau rotok kero betul nopo-nopo. Amin. Yang kedua, tidak boleh hewan yang arja, pincang yang terlalu berlebihan. Pincang boleh Pak, apa? Pak Mustahil pincang yang di sini itu boleh, itu pincang yang kayak apa? Pincang yang dia itu kalau ternyata disuruh ngejar temennya itu walaupun nggak ke kuda tetap bisa ngejar. Amin. Ya walaupun temennya bus dia tapi tetap bisa ngejar. Itu tetap boleh dikorbankan. Yang ketiga, hewan yang terlalu kurus, alladzi dhuhara mukhuh, sampai sumsumnya kelihatan. Kalau kurus, sumsumnya nggak kelihatan nggak apa-apa. Tapi kalau sumsumnya kelihatan, maka kurbannya tidak dihukumi sah. Paham ya? Kemudian yang berikutnya adalah hewan yang tidak boleh dikorbankan, hewan yang dia kena penyakit yang sampai nafsul lahmi, mengurangi bagian dari dagingnya. Jadi makanya kalau korban itu dokternya nggak usah deket-deket, nanti malah kagian apa malah berdesak. Yang menentukan apakah korban ini boleh dimakan tidak itu adalah dokter. Kalau dokter mengatakan korban ini tidak boleh dimakan, misalnya Pak ya, korban ini nggak boleh dimakan. Kenapa? Karena dagingnya mengandung penyakit A, B, C, D, E, F, G misalnya nanti, maka jenengan nggak boleh makan karena dokter mengatakan tidak boleh dimakan. Paham ya? Makanya ketika nanti korban, dokternya diaturi bagian masak mawon, masak kajian, malah kajian berfatwa malah bahaya. Pernah nanti dokter itu tiba-tiba, ini kurbannya nggak sah. Kenapa? Karena ini ada penyakitnya gini-gini. Waduh, mata ini. Langsung keluar anggap dokter yang lebih senior, sing S2. Ngapunten, ini kurbannya sama. Oh nggak apa-apa, digoreng halal. Dan kalau matur, kalau derek dokter niki mawon. Loh, saya coba kalau kita ikut dokter yang pertama ya jelas kurban kita bisa nggak sah. Kalau kita nggak sah. Bang Bapak Ibu, dan kemudian
Berikutnya, kurban itu boleh mulai disembelih. Kurban itu boleh mulai disembelih itu mulai tanggal 10 bulan Dzulhijjah ba'da sholatil Id au biqadri sholatil Id wa biqadri khutbatin. Jadi sholat Id 2 rakaat kali khutbah. Ringkes niku betul menit kami. Langsung aja buat kita mau. Ampun jenengan ampun Al-Baqarah kuliah dulu. Berapa? 15 menit ya. Nah, 10-15 menit. Nah, saat ini terbitnya matahari jam 5 lebih 40, berarti jam 5 lebih jam 6 lah sudah boleh menyembelih hewan kurban walaupun jenengan boten derek sholat ini. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke. Kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, setelah disembelih sampai kapan Pak? Sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah sebelum maghrib. Tasyrik. Dengan kan ini dua hari siang saja ya. Lebaran tidak boleh puasa. Bon. Tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Aduh Pak, kalau supaya tidak nyembelih wakil kurban pulau. Kalau kurbannya itu kurban nadar, tetap harus disembelih walaupun tanggal 14 sampai kapanpun harus disembelih. Kalau kurbannya nadar. Tapi kalau kurbannya bukan nadar, maka jenengan tidak perlu menyembelih hewan kurban tersebut. Kan gitu oke? Jadi tidak perlu menyembelih karena hewannya bukan hewan kurban nadar. Kalau kurbannya kurban nadar, maka wajib tetap disembelih. Oke. Kemudian kurban itu nganunya tenang. Jadi Muhammad SAW menyembelih piyambak apa gabung? Ya. Maka panitia niku akadnya panitia menjadi wakil penyembelihan dan wakil membagi, ya. Jadi judulnya apa? Panitia Muhammad SAW menerima penyembelihan plus pembagian hewan kurban. Berarti nanti jenengnya Pak menerima hewan menyembelih plus boleh bagi terserah jenengan. Tapi nak panjenengan itu akadnya cuman apa ya? Akadnya cuman nyembelih, maka kurbannya harus minta izin dulu kepada pemilik. Pembagiannya harus minta pertimbangan dan minta izin. Paham ya Bapak Ibu? Okay? Jadi ini aturan syariat ya Pak. Oke, makanya nanti akadnya 2. Yang berikutnya, misalnya ada pembelian sapi atau kambing titip masjid, kan bayari sami gini menteri 3 juta semua misalnya. Lah, niku mangke menawi jenengan membagi kok delalah regine benten. Wah, sapi A niku 1.000 yuto, sapi B 1.500, sapi C niku 2.000 seprapat. Niku mungkin jenengan geblenge Pak, niki tak tumbas kabeh padha 1.500 setengah. Paham? Nah, mboten wonten jenengan dambalikaken wangsulaken niki meneh malam ini sisanya tadi. Misalnya mboten sambalikaken jenengan akadnya seperti itu. Paham Bapak Ibu nggih? Akad kepada siapa itu? Akad sama penjual. Iya. Dan jenengan ketika dados panitia ampun pas, misalnya kambingnya 3 juta, iurannya pun 3.100.000 rupiah. Kan butuh beli bumbu nggih mboten iki. Nah, butuh panitia nggih ngopi-ngopi barangnya mboten iki. Perlu Utut. Oh, Utut. Pak Bu, sunai niku nak mau sholat Idul Adha jenengan sunai ampun dahar rumiyin. Kenapa? Kersane nanti pagi lapar bar sholat Id langsung dahar daging kurban. Matangnya sih jam. Matangnya sengaja. Ngintir-intir bos.
Mula-mula kudu didikir. Ah niki makanya Pak Yai Terus kalau salah satu dari anggota badan hewan itu misalnya ada yang orang misalnya fokus putih atau hilang kupingnya itu sah. niki Syafi'i rumiyin nggih. Nak menurut Imam Syafi'i, kalau yang hilang itu adalah bagian yang bisa dimakan menurut saya Imam Syafi'i. Walaupun ada pendapat yang lain mengatakan lebih besar. Ikrimah misalnya. Lah contohnya sing hilang tapi tetap sama kok. Sumu niku, nah misalnya sumune kotor atau sumunipun pecah, sah mboten korbanipun, sah mboten? Sah. Karena sampai hari ini belum ada sate sumu. Tapi nak buntut itu enak. Terus pun enak. Sop buntut. Makanya hati-hati. Kemudian, nah niki kan jenengan panitia berhak membagi, ya betul. Ibu-ibu aku tak jaluk sampai betul asal jenengan kudu matur panitia. Yang betul panitia, kalau nyuwun sampilipun atau 5 kilo mau tak masak ibu-ibu ke dapur. Matur itu panitia nggak boleh urus diri sarikoh haram. Nah panitia caranya gitu tak ajari gitu. Iki 5 kilo bagianku, kan dia kan berhak untuk membagi. Wakil kan dia, bagianku, kan bagian pulau. Tak palingan ibu-ibu yang dimasak ibu-ibu itu bagiannya ketua panitia. Jelas Bapak Ibu nggih? Khusus ketua nggih. Ya enggak. Jadi harus ya. Aja deg-degan. Nah betul nyata kita jipo 5 kilo bagianmu Bu. Paham nggih? Soalnya ampun bagi daging kurban dalam keadaan matang. Ampun nggih. Ampun. Nggih walaupun ada yang matang boleh tapi sebaiknya jangan. Oke. Yang berikutnya ini jelas penerima kurban itu ada kalanya Pak, kurban itu juz'un minas shadaqah, bagian shadaqah. Maka menurut Imam Ar-Rafi'i kali pada pendapatipun Imam Ibnu Qasim Al-Abadi tenggene kitab Hasya Al-Abadi boleh berkorban untuk yang telah meninggal wa illa bisybiha, walaupun dia tidak berwasiat. Paham nggih? Walaupun nanti di mana enggak sah, tapi kalau mengatakan sah mawon. Paham nggih? Kan bolo dewi itu sing merah-merah. Iya, betul. Kemudian penerima kurban ada 2. Ada kalanya fakir, miskin, ada kalanya kaya. Amin. Nak jenengan itu adalah orang kaya, jenengan itu namanya diyafah. Hanya boleh makan, kalau nggak suka kasihkan ke orang. Amin. Nak jenengan kaya. Tapi nak jenengan niku mau miskin, maka jenengan itu kalau nggak suka boleh dijual. Amin. Beda-bedanya fakir kaya sama miskin. Ngaku wong miskin. Malah merasa atau miskin. Nah, lo jenengan ngeten. Nah, pendapatan jenengan tenggene ora niki mboten cukup niki jenengan miskin. Pendapatan jenengan padahal cukup terus. Pengeluarannya Iya, bro, 100 cukup. rupiah miskin. Berarti itu didol, Bro. Gampang itu bukan. Jadi itu sesuai syariat, bukan sesuai bansos. Oke, miskin. Jadi bedanya miskin sama kaya bagaimana? Hati-hati Bapak Ibu, penerima kurban itu harus mukallaf. Kurbannya dikasihkan ke siapa? Yayasan, yatim piatu, nggak boleh. Harusnya ketua yayasan boleh. Tapi kalau dikasihkan ke yayasan, udah harus jelas personalnya, mestinya ya jelas ya. Ketuanya Pak Parmo, Pak Suparmo, ini yayasan. Nah misalnya diberikan kepada anak yatim bagaimana? Akadnya nggak sah karena intinya kurban itu akadnya harus yaitu kepada orang yang sudah balik. Paham ya? Iya. Berikutnya, kalau kurban dipakai iuran bagaimana Pak? Iuran SMA, kan SMA kan iuran begitu. Latihan. Dan terus kan. Nah, kulo berpendapat ngeten.
Di beberapa kiai ngoten tapi kula kok kira setuju. Nah kula, anak kula kan iuran 10.000 dengan tampil Islam. Lah mengki kan mundut sapi kalih. Nah niku nek diniati sa SMP, sa SD tampil Islam ganjarane latihan kurban, sedekah biasa. Nah cara kula ampun latihan kurban tapi disepakati untuk diatasnamakan 7 guru yang paling sepuh. Lho Pak, guru kok penak men? Guru kok penak? Dia memang kudu dipenak guru kok penak men piye? Jadi kalau gara-gara genjet gitu. Guru itu memang harus dimuliakan kok penak men. Harus dimuliakan. Ngeten nak jenengan disembelih atas nama bersama pahalanya setunggal sudah baik. Tapi nak jenengan sedekah atas nama guru, pahalanya lipat 900.000 kali di mata Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi bikin gurunya dapat kurban, kitanya dapat 900.000 kali kerja. Oke. Kemudian jadi kurban itu hukumnya sunnah kifayah, Pak. Sunnah kifayah itu kan misalnya panjenengan sampun kurban, kula pun kurban, sampun kurban. Istri kula dan siapapun yang kula nafkahi otomatis mendapat pahala kurban. Tapi dikatakan dalam kitab ini siapa yang dinafkahi. Jadi tidak semua orang tapi hanya yang dinafkahi. Paham ya Bapak Ibu? Terus berikutnya Bapak Ibu, masalah kurban lain. Kalau ada orang mengatakan hadhihi udhiyatun au ja'altuha udhiyah li zawali milki anha bi mujarrad at-ta'yid kama law nadara tasawwuf fi mali 'ainihi wa lazimahu dabaha fi waqtiha at-ta'ul wa inna ma lam yazal milku 'an innin nadara 'ayyahu illa bi tibahi wa ila najma li'anna milka huna yantaqilu lil masakin wa thamma la yantaqilu bal yanfaqu anhu ikhtisasu adamin wa inna ma lam yajibul fawr fi asrin nuduri wal kafarah. Bapak Ibu yang kau muliakan, kalau ada orang mengatakan hadhihi udhiyah jahilina metra tab'ana dalik bal in tasawdu al ikhbar tasiru bihi mandurun kama fi dunajar wa amri. Walakin qala Said Umar al-Basri mahalluhu ma lam yusud al-ikhbar wa illa lam tata'ayyan fil asli ziyadatu bastin guna walau zalat waqtul mandurah lazima tuha qawdu'an pun. Jadi malam yusud al-ikhbar. Jadi menurut pendapat Said Umar al-Basri, kalau ada orang mengatakan ini kurbanku, kalau dia hanya pengen mengatakan saja, bukan karena dalam rangka ingin menjadikan nadar, maka kurbannya tetap kurban sunnah. Paham ya? Tapi beberapa kiai itu berpendapat ini kurbanku otomatis menjadi kurban wajib. Paham ya Ibu? Otomatis menjadi kurban wajib karena mengatakan ini kurban. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan betul kira-kira? Bagi kepala keluarga itu ada yang mengenalkan ini bapaknya dulu, kemudian ibunya, untuk berikutnya untuk anaknya, nomor satu enggak, atau memang harus kepala keluarga sendiri. Nah, kulo selama ini kepala keluarga. Karena ketika kulo korban untuk diri saya sendiri, istri kulo dia asal ganjana, anak dia asal ganjana. Tapi kalau yang korban istri kulo mboten asal, anak mboten asal karena yang nafkahi kulo. Paham ya? Tapi di monggo kerso. Jadi gitu Pak. Intinya itu kepala keluarga itu yang bisa saja orang tua jenengan sudah dapat pahala karena orang tua jenengan dinafkahi sama suatu keluarga yang dinafkahi sama jenengan. Yang lain? Karena ada yang kadang-kadang hanya atas nama pribadi. Nanti berikutnya istri. Betul nopo-nopo gitu ya. Boleh-boleh saja bagus juga. Kesannya sampai lupa pedus nanti.
beda tapi itu pada keluarga. Kulo niku nek kula bareng iki biasanya terus podo WA. Pak saya kulo nyuwun mungkin nami jenengan talebeti korban kulo nggih. Kulo talebeti kulo nggih. Bisa jeneng kulo dilebetke terus mereka berenang plus kulo satu terus. Karepe lho usul kene bareng. Waduh tak jelas dulu masih ati rada akeh. Kita enak karo iki lho usul kene tersuwe. Karena emang hewan kurban itu nanti kita naiki. Makanya yang paling saya itu adalah asal usul. Yang paling apa itu yang paling saya sumuni pun. Jadi Pak Presiden tugas kambing sumuni sing belum kering. Nah, bilang itu 1,5 miliar gini, kambing sing sumuni belum kering. Saya. Oke, itu lagi. Tapi kan orang 7 orang. Dalam pembagian di sana kan katanya dinaiki, dan 7 orang itu yang satu cuma 3 bulan, yang masuk surganya lebih yang ini lebih iman gitu kan. Di sini uang itu bukan banyak. Orang ngono. Itu ya. Berarti nunggu yang lama ini mas, Iya, apa ini ya? Kalau masuk surga itu kan nunggu hari kiamat dulu. Jadi memastikan kita mati semua dulu, baru nanti kita bareng-bareng melewati Siratal Mustaqim. Lah sing dangun niku hisab masalah rezeki. Tapi nak wajah-wajah jenengan kalau mungkin hisabnya cepet rezeki. Maksudnya betul sampai dihitung miliar. Kulo niku di bareng itu ke hartanya seseorang X nanti. Niku zakate tok Pak, niku 20 miliar. Zakatnya 20 miliar itu terus tinggi. 2,5% dari semua hartanya 2,5 miliar, 20 miliar. Jadi 12 berarti 20 dikali 40. Jadi berapa? 20 kali 40 8 T. After kambing atau sapi itu. Nah, menurut Imam Syafi'i yang paling afdal itu unta, tsumma bakara, kemudian sapi, kemudian baru kambing. Pokoknya yang paling kaya daging ini. Bilang ijen. Tanya yang korban nadar tadi, itu kalimatnya tadi kan ini korbanku, itu kan nadar. Ya, jadi kalau kita membaca dari kitab Bushrul Karim tadi, memang ulama itu berbeda pendapat. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar, Imam Romli, pokok jeneng mengatakan ini kurbanku nadar. Tapi menurut Syekh Umar Al-Basri, ini kurbanku tidak disebut nadar kecuali ada niat aku ingin mengikhbarkan kalau kurbanku di kurban nadar. Jelas ya? Ada yang mengatakan tidak nadar, Imam Umar Al-Basri. Yang lain mengatakan nadar. Karena kalau nadar berarti jenengan betul asal dari daerah gitu. Kalau termasuk kalau nadar itu misalkan bapak nadar itu apakah anggota yang dinafkahi nggak boleh makan juga? Yang tidak boleh yang atas namanya. Keluarganya boleh. Atas keluarga boleh. Atas nama. Dan korban pas ngambut nanti yang panturan itu nikah biasanya pun malah dulu jangan tadi gitu kan sampai ini. Dulu aja buatan paten nikah ya. Kalau sebulan ini pengajian nikah namun P3 harus tahu. Jarang nikah. Nah, tematuran itu nikah betul hijau dan itu kurban sekaligus diniati nyuguhin kamu. Caranya kita caranya tak sembelih foto, tak sembelih plek. Kan kalau saya korban sepertiga kan milik saya, jelas ya. Sepertiga nanti dibagi kepada orang kaya, sebagian sepertiga orang miskin. Pun tak paringaken 2/3 untuk keluarga pulau, anak pulau, untuk istri pulau dan seterusnya, terus dimasak, dibagi kepada tamu. Itu boleh-boleh saja menurut Imam Syafi'i. Paham ya? Tentang sepertiga bagian itu sepertiga nilai rupiah atau misalkan daging itu gimana? Yang itu di sini adalah daging. Daging ya? Daging, dan itu daging. Semakin banyak darah yang mengalir, semakin besar pahalanya.
Semakin banyak sufnya, bulunya, semakin banyak pahalanya. Satu bulu satu derajat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bulu kambing sing rewok-rewok. Sing rewok. Ada yang lain? Kemudian ada bab korban, pulau cekamakan, pulau tadi matur yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami muliakan, di dalam pertemuan ini kita akan melanjutkan kembali, yaitu kemarin bab syukur, bab tawadhu, sekarang bab niat. Niat ini penting kita Bapak Ibu. Niat pokoknya kok bukan niat. Wonten kitab nggih punika dipedhawaken innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yang iwa fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi niat itu penting. Makanya ada penelitian tentang Jerman, Pak. Biasanya tiang niku akan dikasih oleh Allah apa, Tuhan apa, tergantung kita pikiran kita sekarang apa. Amin. Aku pengen nanti dijaga oleh Allah pada suatu ketika. Asalkan keinginan kita sangat kuat sekali. Nah, Bapak Ibu, kalau niku kapan wangsul teng pulau Dadi. Bika buku-buku pulau pas tasik SD kelas kali kelas 3. Ternyata pulau niku nanti nulis teng pulau. Doktor JC Raden Ahmad Muhammad Sallallahu SH MH SPD MPD tulis seperti itu. Dan sekarang kok ya kenyataan semuanya. Nah, ya ini jenengan nulis nggih. Tulis nah, kula nikah kali sinten anak kula 11. Terus setelah saya pengennya niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih mulia daripada amalnya. Kenapa, Pak? Nak tiang beramal belum tentu diterima. Jadi begini, karena orang beramal itu kadang-kadang enten rasa takabur, sombong. Tapi kalau niat itu sudah pasti dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatul mukmin yakni Utsman khairun min amali yakni al-kafir. Inna niyata mujarrada minal mu'mini khairun min amalihi mujarradi minan niyat. Niat tanpa amal lebih baik daripada amal tanpa niat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin. Annal mu'mina yakhludu fil jannati wa in ata'a Allah muddat hayatihi faqat. Karena niyatahu annahu la baqi abadal abadi lastamarra 'ala al-imani fajuziya 'ala dhalika bil khuludi fil jannah kama annal kafira yakhludu fin nar wa illam ya'sillah illa muddata hayatihi faqat. Niat itu penting. Kita kan niat ingsun mlebu agama Islam. Sekali niat menjadikan sebab apa? Walaupun bermaksiat, jukir wali zina minuman, tetap kita akan masuk surga. Orang kafir bisa, walaupun orang kafir itu sedekah sak gunung emas. Karena sejak awal buatan niat untuk agama Islam, akhirnya mereka mendapatkan neraka selama. Jelas ya? Karena dari lock in yang non muslim itu. Terus inna dukhulal jannah bisalat asya. Dikatakan amma salatul jannah fatakhulu lahu birahmah wastiqafu manazila bil amal wal khuludu fiha lin niyati 'adan muqarabatil iman. Jadi orang masuk surga itu dengan salah satu sebab. Yang pertama Pak, rahmatnya Gusti Allah. Yang kedua apa? Memang dia pantas karena amalnya banyak. Yang ketiga apa? Masuk surga wal khuludu fiha lin niyati 'adan. Dia niat ya Allah, aku niat kapanpun tetap ingin beragama Islam.
Dan karena niatnya yang kuat, maka dia itu mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tenggene kitab Tambihul Muqtari dikisahkan waqad su'ila Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala 'anil malaikati kaifa taktu ma hamma bil 'abdi wa lam ya'mal. Kaifa taktu ma hamma bil 'abdi wa lam ya'mal. Wahai malaikat, bagaimana Allah itu mencatat seorang hamba yang niat tapi tidak beramal. Ma hamma bil 'abdi wa lam ya'mal. Maka al-malaka al-katiba alaihi wassalatu wassalam la ya'lamani al-ghaiba walakin idza hammal 'abdu biasanatin faqad faha minhu raihatul miski faya'lamani annahu qad hamma bil hasanat wa idza hammal 'abdu bis sayyi'at faha minhu raihatul najni faya'lamani kalau qad hamma bis sayyi'at qultu la'alla al-murad bil ham. Jadi Pak, tiang niku nak niat cara tengene kitab Tambihul Muqtari niki, tiang niku nak niat tok niku langsung mambu wangi tenggene surga, tenggene akhirat wangi. Lah, bau wangi tersebut itu akan kemudian dicium oleh Allah Subhanahu wa taala, dicium oleh malaikat. Sama kalau orang tuh niat pengen berbuat maksiat langsung mambu najnun bangkai di Lauhul Mahfuz. Paham ya? Kita bisa melihat dan mencontoh betapa difda niku mulia sekali. Membunuh mateni kodok niku kan makruh, dibenci sama Allah. Tapi nak mateni cicik niku hukumnya sun. Jadi pernah kula aturaken 4 tahun yang lalu awal-awal kula selesai nyaman. Inna Allah ta'ala syakara li difda haitsu hamalat fiha ma'an litutfi an-nar namrud 'alaihi an Ibrahim alaihi salam. Faqila lahu ataqdirina 'ala tawfiha qalat hadha qadri fanaha asy-syari' an wajhiha. Jadi kodok niku Pak, bae kodok biyen niku ketika melihat Raja Namrud membakar Nabi Ibrahim langsung mendetoyo tenggene mulutnya disebut fu. Nah, nggih. Kenapa litut fi anar Namrud an Ibrahim alaihi wassalam. Dan untuk mematikan api yang membakar Raja Namrud membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Si kodok ditanya, "Dok, kamu apa enggak? Apa kamu tuh enggak mikir yang kamu kerjakan enggak ada gunanya?" Katanya si Hijab tadi. Katanya si yang lain. Dia mengatakan hadza qadri. Paling betul, aku telah membuktikan bahwasanya aku adalah mbahnya kodok yang sangat mencintai yaitu nabinya Allah Subhanahu wa taala. Wa nasyari an-qasir. Gara-gara itu nopo? Wa nasyari an-qasir. Kodok itu haram untuk dibunuh. Wal waza' aisu ja'ala yanfukhu fiha. Wal waza' aisu ja'ala yanfukhu fiha. Faqala aradtu an udhira lahu syamata. Dikatakan aradtu an udhira lahu syamata. Damahullahu jiddan hatta rakhaba syari'u fi wajhihi. Dan kemudian saat itu di dalam kitab ini dikatakan Bapak Ibu, kemudian Cak, kamu bagaimana ketika Nabi Ibrahim dibakar malah bantu nyebul-nyebul lambi ini? Bagaimana? Menyebul-nyebul apinya. Si kodok, si cicak mengatakan uridu an udhira lahu syamata. Aradtu an udhira lahu syamata. Aku pengen menunjukkan bahwasanya aku benci kepada nabinya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Damahullahu ta'ala jiddan hatta rahu basyari fi qadsihi. Damahullahu ta'ala jiddan fi qadsihi hatta rahu syari'u an qadsihi fi qadsihi. Gara-gara bayi cicak biar seperti itu Pak, akhirnya apa? Cicak dan anak turunnya sampai hari kiamat tanpa sebab pun kita sunnah membunuh mereka. Paham Bapak Ibu? Sebentar Gus. Ini pertanyaannya nakal. Itu berarti cicak generasi sekarang ini kan mewarisi dosa waris. Iya. Berarti Islam mengenal dosa waris juga. Jadi ini namanya pun khos kepada cicak, khusus kepada cicak.
Nabi Ibrahim itu mewariskan kemuliaan kepada anak turun bahkan pada kita. Makanya cicak pun yang memusuhi Nabi Ibrahim juga mewarisi daripada keburukan mbah-mbahnya. Pokoknya urusan Nabi Ibrahim itu urusan waris, nanti urusan yang akan mewarisi. Pertanyaan jelas tadi, apakah kita akan mewarisi kejelekan orang tua? Betul. Ya, enggak. Kalau itu udah jelas enggak. Tentang cicak tadi kok. Mesaknya cicak gitu loh. Itu sumbernya dari mana? Maaf teman. Maaf sumber cerita itu. Satu dari kitab Manusawi, dua dari kitab Da'watun Nahdiyah, banyak kitab-kitab. Ya maksudnya isi kitab itu kan merujuknya dari Rasulullah atau gimana gitu maksudnya gitu. Yang ini kisah Israelia. Oh, dari Rasulullah, dari Israelia. Israel. Ya. Dari Rasulullah. Ya, yang lain. Kalau makan suike itu dibunuh. Suike itu Kodok. Udah judi. Prodati Besar. minta dosa. kalau dalu kula ngaos teng Jakarta. Ngaosan bawa dalu teng Jakarta. Teng Condet kula ngaos. Terus salah satu penanya, apa besok mungkin ya, saya tanya. Loh, bukannya anjing itu tidak haram ya? Haram. Karena memang madzhab Maliki mengatakan anjing itu makruh. Berarti kalau makan masih boleh dimakan nggak? Boleh. Nah, ini anjing, kodok itu makruh, buaya timsah itu makruh. Dan perlu diketahui yang mengatakan makruh itu madzhab Maliki. Sedangkan makruh dalam Maliki, ya, koma fi maqami tahrim 'inda Syafi'iyah. Makruh menurut madzhab Maliki itu sederajat dengan kata haram dalam madzhab Imam Syafi'i. Berarti tidak boleh dimakan. Jelas ya? Masuk kodok, buaya, ular, sama. Itu bukan kodok, suike. Rock. Beda kalau untuk obat. Iya, kalau untuk urusan obat itu yang haram jadi halal. Kalau nggak ada obat yang lain, kalau masih ada obat yang lain ya boleh. Ada yang lain? Hadis yang tadi pertama, inam lawan dunia, aman karena bicara terlihat dunia, awal imra'atin tadi yang belum dijelaskan. Oke, ngeten. Ayat ini dalil niku itu berimplikasi bahwa apa yang ada dalam perintah kita itu yang dicapai oleh Allah. Amin. Makanya niat itu kalau bisa yang banyak. Niat ingsun ngaji teng Masjid Zayed atau Musola As-Salam atau Masjid Agung atau Masjid Nopodilah. Bagus ilmu, sekaligus silaturahmi, sekaligus golek lirik-lirik siapa tahu ada yang jodoh, sekaligus cari peluang bisnis. Lah, kita akan dikasih oleh Allah sesuai dengan apa yang kita niatkan. Jadi kalau dibilang penjelasannya, niat mana niatnya yang baik. Makanya tenggiri kitab itu dibundawatkan. Kanjeng Nabi pas Isra Mi'raj niku sempat tanazuk, kemudian ada orang tanazuk, debat. Ya Allah, ya apa sih? Orang ini loh ngaji teng asalam sebulan sekali bareng kali kulo, Jumatan bareng kali kulo, kurban ini podo kali kulo. Tapi kok kenapa surganya tinggi sekali? Ternyata orang ini apa-apa itu niatnya banyak, kan ya? Aku niat datang ke masjid, niat karena cari ilmu, niat karena silaturahmi, niat karena meramaikan musola, niat karena melanjutkan tradisi yang baik, niat karena ingin bisa bertemu dan bersalaman dengan para ulama. Jadi kan jenengan niatnya banyak, maka pahalanya banyak. Jelas ya Bapak Ibu ya? Baik. Namun belum tutup, mungkin sekitar maling manfaat, barokah, meridhoi kali Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa ala ma nawa salafuna shalih. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.